मैं चाਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ रिकॉर्डिंग मैं स्टार्टेड डॉक्टर साहब। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਟੈਕਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ? सर मेरे को नहीं हैगी, मैं देख डॉक्टर लेना। साहब ये अपना ऑर्ग पर थई शाहमुखी च ते थई हुन ਉਹ ਤੇ गुरमुखी। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੜ ਰਿਹਾ। हाँ जी ਆਪਣਾ ਆਰਗ डॉक्टर ਤੋਂ साहब ਮੈਂ ਵੀ फ्रीज हो ਪੜ गए। ਰਿਹਾ। डॉक्टर साहब फ्रीज हो गए हो। ਮੈਂ ਫਰੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਿਲ ਰਿਹਾ। Sorry, नहीं बाबा Kishore जी, ji, could you just put the link in the chat, please? Because I've just got Roman, and I would like. Oh, thank you. I think Kishore already posted it. चलो मैं शुरू कर देनी डॉक्टर साहब जी से। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। जित दिहाड़े धनवरी साहे लै लिखाए। जित दिहाड़े धनवरी साहे लै लिखाए। मलक जिकन्नी सुनीदा मुंह देखाड़े आए। जिंदू नमाणी कड्डिए हड्डा कू कड़काए। साहे लिखे न चलनी जिंदू कू समझाए। जिंद वोटी मरण वर लै जासी परनाए। आपन हथी जोड़ के कै गल लगे धाए। वाणो निक्की पुरसलात कन्नी न सुनी आए। फरीदा किड़ी पबंदई खड़ा ना आप मुहाए। फरीदा किड़ी पबंदी खड़ा ना आप मुहाए। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜੋ। जी डॉक्टर साहब। जित दिहाड़े धनवरी साहे लय लिखाए। मलक जे कन्नी सुनींदा मुंह विखाले आए। जिंद निमाणी कड्डिए हड्डा कू कड़काए। साहे लिखे न चलनी जिंदू कू समझाए। जिंद वोटी मरण वर लै जासी परनाए। आपन हथी जोल के कै गल लगे धाए। वालों निक्की पुरसलात कन्नी कन्नी ना सुनी आए। फरीदा किड़ी पवंदी खड़ा ना आप मुहाए। मुश्किल सी डॉक्टर साहब, वैसे मैं पहली बार लग गया पंजाबी पढ़ने औखा। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। But good for myself. I'm inspired by myself. ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪੜਨਾ? डॉक्टर साहब पहला दोबारा पढ़ा कि दूसरा पढ़ा? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ पढ़ो ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜਿਆ। ठीक है। जित दिहाड़े धन वारी साहे ले लिखाए। मलक जे कन्नी सुनींदा मुंह दिखाले आए। जिंद निमानी कड्डिए हड्डा कू कड़काए। साहे लिखे ना चलनी जिंदू कू समझाए। जिंद वोटी मरन वार ले जासी परनाए। आपन हथी जोल के कै गल लगे धाए। वालू निक्की पुरसलात कन्नी ना सुनी आए। फरीदा कड़ी पौंदिए खड़ा ना आप महाए। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਤ ਦਿਹਾੜੇ ਧਨਵਰੀ ਸਾਹੇ ਲਈ ਲਿਖਾਏ। ਮਲਕ ਜੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਲੇ ਆਏ। ਜਿੰਦ ਨਿਮਾਣੀ ਕੱਢੀਐ ਹੱਡਾਂ ਕੂ ਕੜਕਾਏ। ਸਾਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਚਲਨੀ ਜਿੰਦੂ ਕੋ ਸਮਝਾਏ। ਜਿੰਦ ਵੋਟੀ ਮਰਨ ਵਰ ਲੈ ਜਾਸੀ ਪਰਨਾਏ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਜੋਲ ਕਹਿ ਗੱਲ ਲੱਗੇ ਧਾਏ। ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਪੁਰਸਲਾਤ ਕੰਨੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਆਏ। ਫਰੀਦਾ ਕੀੜੀ ਪਵੰਦਈ ਖੜਾ ਨਾ ਆਪ ਮੁਹਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਟੈਕਸਟ? Shall I try? Okay. Jit dihare dhanvari. No. Jit dihare
धनवरी साए ले लिखे, मलिक जे कन्नी सुनेंदा मुंह दिखाले ए, जिंद निमानी कदिए हड्डां को करकाए, साए लिखे ना चलनी जिंदू को समझाए, जिंद वोटी मरण वर ले जासी परनाए, आप आपन हथी जोल के कई गल लगे दाए, वलों निकी पुरसलात किनी ना सुनी आए, फरीदा किरी पवंदी खरा ना आप मुहाए। अच्छा जी। जित दिहाड़े धनवरी साहे लय लिखा, मलक जे कन्नी सुनीदा मूंह विखाले आ, जिंद निमाणी कढिए हड्डां कू कड़का, साहे लिखे न चलनी जिंदू को समझा, जिंद वोटी मरण वर ले जासी परनाए, अपनी आपन हथी जोल के कैं गल लगे धाए, वालों निकी पुरसलात कन्नी ना सुनी आए, फरीदा किड़ी पविंदी खड़ा ना आप मुहाए। अच्छा। जित दिहाड़े धनवरी साहे ले लिखा, जित दिहाड़े का मतलब है जिस दिन, धनवरी। अच्छा, इतने धन का मतलब लोगों ने औरत भी लिखा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि धनवरी जड़ी है वो जड़ी धन नाल व्याही गई है। वरी का मतलब व्याह जाना। जित दिहाड़े धनवरी साहे ले लिखा, उसने जदों जिस दिन धन नाल व्याही जान वाली ने अपनी शादी का ਉਹਦੀ शादी का ਜਿਹੜਾ दिन और मौका ਜਿਹੜਾ है ਉਹ ਜਦੋਂ लिख लिया, साहे का मतलब ਹੁੰਦਾ है शादी शादी की तारीख मुकर्रर करनी। मलक जे कन्नी सुनी दा मूंह विखाले आए, ते मलक का मतलब फरिश्ता। फरिश्ता जिन्हों असी सिर्फ कन्ना तो सुनने हैं, असी वेखते नहीं है, वो उस वेले मूंह विखाले आए, यानी वो उस वेले मूंह विखालन लिए आउंदा है जदों धनवरी ने अपनी जदों धनवरी की शादी की तारीख मुकर्रर हो गई जिस दिन, ते उस दिन मलक जिहड़ा है उन्होंने जिन्हों सिर्फ कान सुनते नहीं, वो आप अपना मूंह विखाउंदा है आके। मतलब सुनने का मतलब तो यह होंदा ना कि तुसी सुनिया जिहड़ा वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, ਉਹਦੀ वेरीफिकेशन तो नहीं हो सकती, पर ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਲੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਦ ਨਿਮਾਣੀ ਕੱਢੀਏ ਹੱਡਾਂ ਕੂ ਕੜਕਾਏ, ਇਹਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਪੜਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਦ ਨਿਮਾਣੀ ਕੱਢੀਏ मतलब एक तो है कि जड़ी जिंद है, जिंदगी है, जड़ी आजिज़ रही जिंदगी है, ਉਹਨੂੰ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਕੜਕਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦ ਨਿਮਾਣੀ ਕੱਢੀਏ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਕੜਕਾਏ, कि जिहड़ी जिंद निमाणी है
ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਚੱਲਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੂਸਰੇ ਮਿਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਲਕ ਜੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀ ਦਾ। ਸਾਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਚੱਲਣੀ, ਜਿੰਦੂ ਕੂ ਸਮਝਾਏ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਰੀਖ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਜਿੰਦ ਵੋਟੀ ਮਰਨ ਵਰ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਿੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਿਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੰਦ ਔਰ ਵੋਟੀ ਦੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਦ ਵੋਟੀ, ਜਿੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਰ, ਮਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 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 ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਦ ਵੋਟੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਦ ਵੋਟੀ ਮਰਨ ਵਰ, ਵੋਟੀ ਦਾ ਤੇ ਵੋਟੀ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਉਹ ਮਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਲੈ ਜਾ ਸੀ ਪਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦ ਵੋਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਉਹਨੇ ਬੀਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਜੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਗੱਲ ਲੱਗੇ ਧਾਏ। ਜੋਲ ਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੁਖਸਤ ਕਰਕੇ, ਭੇਜ ਕੇ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੁਖਸਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿੰਦ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਲੱਗੇ ਧਾਏ, ਤੇ ਕਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇ। ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਪੁਰਸਲਾਤ, ਕੰਨੀ ਨਾ ਸੁਣੀਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਸਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? No, I ਹਾਂਜੀ? don't know. I don't know what Pursalat That- means. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਸਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪੁਲਸਰਾਤ। ਜਾਂ ਪੁਲਸਰਾਤ ਉਹੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਪੁਲਸਰਾਤ ਲੰਘ ਜਿਹੜਾ- ਜਿਹਦਾ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਪੁਲਸਰਾਤ ਰਵਾਇਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਪੁਲਸਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੋਂ ਵੀ ਨਿੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ। ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਪੁਲਸਰਾਤ, ਕੰਨੀ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਬਰੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੀ ਤੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਹੈ
ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਹਵਾਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਪੁਰਸਲਾਤ, ਵਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਚਲੋ ਉਹ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸੁਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਔਖਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੂਰੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਹਟ ਆਉਣਾ, ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਖੜਾ ਨਾ ਆਪ ਮੁਹਾਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜ ਹੋ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਬਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। डॉक्टर साहब, ये मुहाद क्या चीज ही? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਹਾਣੇ ਦਾ ਹੈ, ਮੱਲਾ। मुहाद, ठीक। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਊਂਠਾਂ ਦਾ ਊਂਠ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੁਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਛਾ, ਮੁਹਾ ਉਹ ਮੁਹਾਏ। ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੁਹਾਏ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੱਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ। ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ। ਜਿਤ ਦਿਹਾੜੇ ਧਨਵਰੀ ਸਾਹੇ ਲੈ ਲਿਖਾਏ, ਮਲਕ ਜੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਖਾੜੇ ਆਏ, ਜਿੰਦ ਨਿਮਾਣੀ ਕੱਢੀਏ ਹੱਡਾਂ ਕੋ ਕੜਕਾਏ, ਸਾਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਚੱਲਣੀ ਜਿੰਦੂ ਕੋ ਸਮਝਾਏ, ਜਿੰਦ ਵਹੁਟੀ ਮਰਨ ਵਰ ਲੈ ਜਾਸੀ ਪਰਨਾਏ, ਆਪਣੇ ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਜੋਲ ਕੇ ਕੈਂ ਗੱਲ ਲੱਗੇ ਧਾਏ, ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ ਕੰਨੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਆਏ, ਫਰੀਦਾ ਕਿਹੜੀ ਪਵੰਦੀ ਖੜਾ ਨਾ ਆਪ ਮੁਹਾਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਫਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਸ 'ਚ ਨੈਸੈਸਰੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਜ਼ਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਇਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਵੇਲਿਆਂ ਤੀਕਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਥਸ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਖਿਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਸਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਸੀ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਦੀ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਖਿਆਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ ਉਹ ਵਹੁਟੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਦ ਵਹੁਟੀ ਬਣੇਗੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਵਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਸਲ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਣ ਦਾ ਔਰ ਫਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੁਣੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਕਿੜੀ ਪਵੰਦੀ ਖੜੀ ਨਾ ਆਪ ਮੁਹਾਏ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹਯਾਤੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀਨੈਸ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕੀਪ ਮੂਵਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਖੌਫ ਹੈ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕੀਪ ਮੂਵਿੰਗ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਫਰੀਦਾ ਕਿਹੜੀ ਪਵਿੰਦੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕੀਪ ਮੂਵਿੰਗ, ਹਰਕਤ ਚ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਸੋ ਯੂ ਕੀਪ ਮੂਵਿੰਗ। ਹਾਂ ਇਹ ਦੈਟਸ ਵੀ ਅ ਸਹੀ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੋਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡਰ ਹੈਗਾ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕੀਪ ਮੂਵਿੰਗ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਦਾ ਜਿੰਦ ਵਹੁਟੀ ਦਾ ਮਰਨ ਦੇ ਵਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਲਕ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਐਨਾਲੋਜੀ ਵੋਟੀ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਨਾਲ ਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਚ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਿਸ ਮੋਸਟ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਇਵੈਂਟ ਇਨ ਵਨਸ ਲਾਈਫ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀਨੈਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋ, ਇਟਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਪੇਕੜੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਅੰਤ ਸੋਹਰੇ ਜਾਵਣਾ, ਅਸੀਂ ਵਤ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਆਵਣਾ। ਆਹੋ ਮੈਂ ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਕਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਡਾਕਟਰ, ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦ ਵਹੁਟੀ ਮਰਨ ਵਾਰ ਲੈ ਜਾ ਸੀ ਪਰਨਾਏ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਹੁਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਵਿਆਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਮਰਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਆਖਾਂ ਸਰ ਜੀ? ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਵੀ ਨੇ, ਸੂਫੀ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਮਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਚਰਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੇਕਾ ਘਰ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਅਸੀਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਹਾ, ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਪਏ ਹੋ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਦਣ ਦਾ ਹੀ ਮਰਨ ਦਾ ਸਾਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਦਣ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ, ਉਹ ਸਾਹਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਟਨ ਇਨ ਦ ਬੁੱਕਸ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ
ਜਿਤ ਦਿਹਾੜੇ ਧਨਵਰੀ ਸਾਹੇ ਲੈ ਲਿਖਾ, ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਇਸ ਪੇਕੇ ਘਰ ਆਈ, ਇਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਲਈ, ਉਦਣ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਾਹਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮਲਕ ਕੀ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਲੇ ਆਏ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਲੇ ਲਈ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਲੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਆਹੋ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਲੇਕਿਨ ਆਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਲਣਾ ਦਿਖਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਦ ਨਮਾਣੀ ਕੱਢੀਏ ਹੱਡਾਂ ਕੂ ਕੜਕਾਏ, ਜਦ ਪੇਕੇ ਘਰੋਂ ਵਹੁਟੀ ਤੁਰਦੀ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਟੁੱਟਦਾ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਫਸੋਸ, ਉੱਥੇ ਬਿਰਹਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੀਪਲ ਆਰ ਸੈਡ ਐਟ ਦੈਟ ਪੁਆਇੰਟ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੇਕੇ ਘਰੋਂ ਜਦ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਹਲਚਲ ਮਚਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਹਾਕਾਰ ਜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਚਲਦੀ ਜਿੰਦੂ ਕੋ ਸਮਝਾਏ, ਇਹ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੇਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟੱਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਰੌਲਾ ਕਾਹਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ? ਸੋ ਫਿਰ ਜਿੰਦ ਵਹੁਟੀ ਮਰਨ ਵਰ ਲੈ ਜਾਸੀ ਪਲਨਾਏ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰੋਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਸਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਟਨ। ਫਿਰ ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਗੱਲ ਲੱਗੇ ਧਾਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੋਰੀ ਆ ਕੁੜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਯੂ ਆਲਰੇਡੀ ਨੋ ਫਰਮ ਦ ਡੇ ਯੂ ਵਰ ਬੋਰਨ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡਾਈ। ਅੱਛਾ, ਵਾਰੋ ਨਿੱਕੀ ਪੁਰਸਲਾਤ ਕੰਨੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਰੋਂ ਵੀ ਨਿੱਕਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਸ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜਾ ਔਖਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੱਗ ਤੋਂ ਵਿਚਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰੋਂ ਸਹੁਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ। ਫਰੀਦਾ ਦਰਦ ਰਵੇਸੀ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ, ਫਰੀਦਾ ਕੀੜੀ ਪਵੰਦੀ ਖੜਾ ਨਾ ਸੁਹਾਏ, ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਨਾ ਹੁਣ ਗਵਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਸਤਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਲਾਈਟਨਡ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਨਾ ਇੱਕ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਨਾ ਗਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ? Sorry, Dr. Manzoor, can I ask a very stupid question? As we're reading this, I'm trying to think in relation to the Guru Granth Sahib. I don't know now, I'm confused whether to look at this text separately, but I'm also seeing the relationship between Baba Farid and Guru Nanak Ji. I don't know if you can shed any light on that. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, Yeah. ਇਹ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। No, I know, but as in, is it in this order? Like, so obviously this is the first of the shloks, but in like, I don't know. I don't know if I'm making sense, but yeah. That is the order that it has been transcribed. Yeah, so but where does it fit in the Guru Granth Sahib? Like, do you understand what I mean? In that order, like, okay, I don't know. I guess I'm looking at it as like the Quran. So like, obviously we've got like the 30 juz and all that sort of stuff. So that's why I'm wondering where this fits in, if that makes sense. No, I don't know the simile with the Quran. If you can explain, then I can tell you. I think she is trying to say ਕਿ structurally ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੈਪਟਰਸ ਨੇ, ਵਰਸਸ ਨੇ, structurally ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਫਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ? I think structurally. Thank you. ਅੱਛਾ, I see what you're saying. So ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਯੋਗ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜੂਅਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ, ਆਲਮੋਸਟ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਫਰੀਦ ਜੀ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਲਮੋਸਟ ਟੁਵਰਡਸ ਦ ਲਾਸਟ ਪੇजेस। ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ?
thank ਕਿਉਂਕਿ you. ਇਹ ਬਿਰਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ you know It's ਮਤਲਬ about ਇਹ ਹੈ departure. ਕਿ Departure, जुदाई। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ inevitability of ਜੁਦਾਈ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਬਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦਾ ਜਾਂ ਭਗਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਤ ਦਿਹਾੜੇ ਧਨਵਰੀ ਸਾਹਿਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦਿਨ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਧਨਵਰੀ ਨੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਲਕ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। डॉक्टर साहब ये बिल्कुल है बीबा जी ने जरा पॉइंट आउट किया ना, जरा बिरहा है जुदाई के लिए ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਰਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਕੋਲ ਜੁਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਏ ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਬਿਰਹਾ ਹੈ। बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान, जी जी। जिस तन बिरहा ना उपजे सो तन जान मसान। वाह 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 डॉक्टर साहब, बहुत लिंक अप हो रही है ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਰਹਾ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ। ਜਿਸ ਤਨ ਬਿਰਹਾ ਨਾ ਉਪਜੇ, ਜਿਸ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਹਾ ਨਹੀਂ ਉਪੜਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਨ ਸਮਝੋ, यानी कब्रिस्तान या उस तरह की कोई चीज समझो। लेकिन ये जी वा ना वालों निकी पुर सलाद कन्नी ना सुनी आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जी पुर सलाद है जिसका जिक्र होंदा है वो वालों ही पतली है, लिहाजा जे वालों भी पतली है तो उन्होंने वेख्या भी नहीं जा सकता। ते कन्नी ना सुनी आए ते कन्ना तो भी कन्ना दे राही भी उन्होंने नहीं वेख्या जा सकता। यानी जेडे तुहाडे पंज हवास ने उन्हां दे नाल ओदी जिहड़ी है वो रियलाइजेशन हो नहीं सकती। ये तुहाडे अंदर जिहड़ा कॉन्शियसनेस है ये ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਫਰਮਾਓ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤ ਆਈ ਹੈ, ਧਨਵਰੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਖੜਾ ਨਾ ਆਪ ਮੁਹਾਇ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਔਰ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਗੇਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਫੋਕਸ ਔਨ ਯੂਰ ਸੈਲਫ,
ਰੁਕ ਨਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਖੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ, ਫਰੀਦਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਬਰ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਮਰਨ ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਵੈਲੋ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੂੰ ਰੁਕ ਨਾ ਜਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਤੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੱਗਾ ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਔਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਸੈਂਸ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸਟੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸਲਾਤ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਉਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਪੁਰਸਲਾਤ ਚੋਂ ਲੰਘੇ। ਤੈਨੂੰ ਜਦ ਇਹ ਖਬਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਡੋਂਟ ਵੇਸਟ ਯੋਰ ਟਾਈਮ, ਗੈਟ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੁਰਸਲਾਤ ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ। ਤੇ ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਘਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। you have been informed, so prepare। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤਾ ਬੀਬਾ ਔਖਾ ਜੀ ਹੈ, ਆਪ ਇਹ ਰਸਤਾ ਪੁਰਸਲਾਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਦਾ ਦੱਸੋਗੇ? ਬੀਬਾ ਜੀ ਪੁਰਸਲਾਤ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋਗੇ, ਇਹ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ? ਇਹ ਪੁਰਸਲਾਤ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੁਰਸਲਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਰੀਕ ਹੈ। just to add to Doug, ਪੋਸਟ ਡੈਥ ਜੀ, ਪੋਸਟ ਡੈਥ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੈਰਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਚ ਅਰਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ ਤੋਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘ ਜਾਈਏ। in other words ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ honest ਲਾਈਫ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰਾ ਜਾਂ ਛਤਰਾ ਖੈਰਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਚੈਰਿਟੀ ਚੂਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੇ ਵੀ ਟੋਕ ਮਾਰੀ ਸੀ ਕਿ 3 ਮਣ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਕਿਹੜੇ ਬੱਕਰੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬੱਕਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਡਾਈਗ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਸੌਰੀ ਫॉर ਡਾਈਗ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਖੜਾ ਨਾ ਆਪ ਪਹਾ। ਮੈਂ ਵਾਰਿਸ਼ਾ ਦੀ ਉਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਯਾਦ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈਨ ਵਾਰਿਸ਼ਾ ਦੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਫਿਕਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਵਰਡ ਕਿਹੜੀ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਰਿਸ਼ਾ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਯਾਦ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈਨ? ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲੋਂ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਲਰੇਡੀ। ਹਾਂਜੀ, ਯੂ ਹੈਵ ਬੀਨ ਇਨਫੋਰਮਡ, ਯੂ ਹੈਵ ਬੀਨ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਹੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ,
ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੂੰ ਕਿਹੜ ਦਾ ਟੂ ਮਤਲਬ ਬੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ। ਹੈ। ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲਾ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਾਹ ਭੀੜੇ ਜਾਵਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੀਗੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਹ ਆ ਇਹ ਭੀੜਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਮਲੀ ਹੈਗੀ। ਆਹੋ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਲਮੋਸਟ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲਾ ਪੜੋ, ਕਿੰਨੇ ਪੜਨਾ? ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਫਰੀਦਾ ਦਰ ਦਰ ਵੇਸੀ ਗਾਖੜੀ, ਚੱਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਪਤ, ਬਨ ਉਠਾਈ ਪੋਟਲੀ, ਕਿੱਥੇ ਵੰਜਾ ਕੱਤ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਗਾਖੜੀ, ਚੱਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭੱਤ, ਬਨ ਉਠਾਈ ਪੋਟਲੀ, ਕਿੱਥੇ ਵੰਜਾਂ ਘੱਤ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫਰੀਦਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬੇਵਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ। ਪੜਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ। ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਗਾਖੜੀ, ਚੱਲਣਾ ਦੁਨੀਆ ਭੱਤ, ਬਨ ਉਠਾਈ ਪੋਟਲੀ, ਕਿੱਥੇ ਵੰਜਾਂ ਘੱਤ। डॉक्टर साहब पढ़न की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो रही है सब वास्ते। नहीं वो अपना पढ़ो जी अमरजीत जी। हाँ जी, जिस तरह लिखा मैं उसी तरह पढ़ना कि फरीदा दर दरवेसी गाखड़ी, चला दुनिया पथ, बन उठाई पोटली, किथे वंजा कत। ठीक है। सारा चलो मैं पढ़ी छोड़नी है। जी सर, जी सर। गो अहेड सारा। You sure? यस। अच्छा, और मैं जो कि सुन चुकी हूँ शायद मैं बेहतर पढ़ लवा। दर दरवेशरी घाकड़ी, चलना दुनिया भत, बन उठाई पोटली, किथे वंजा घत। मजिया जी, isn't Kishore ji? Does Kishore ji want to do it? Okay, I'll दर दरवेशी घाखड़ी, चलना दुनिया भत, बन उठाई पोटली, किथे वंजा घत। दर दरवेशी गाकरी, चलना दुनिया भत, बन उठाई पोटली, किथे वंजन गट। सर मैं पढ़ देना। हाँ जी। दर दर दरवेशी गाखड़ी, चलन दुनिया पट, बन उठाई पोटली, किथे वंजा कट। दर दरवेशी गाखड़ी यानी ਜਿਹੜੀ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੂਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਾਖਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਾਖਣਾ ਦਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੂ evaluate, to measure it,
ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਗਾਖੜੀ ਚੱਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭੱਤ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਟਟੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਚੱਲਣਾ ਦੁਨੀਆ ਭੱਤ, ਭੱਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਯਾਨੀ ਵਾਂਗੂ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਬੰਨ ਉਠਾਈ ਪੋਟਲੀ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਟਲੀ ਬੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਿੱਥੇ ਵੰਜਾਂ ਘੱਤ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਟਲੀ ਹੈ ਜਿਹ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਪੋਟਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਾਂ। ਮਤਲਬ ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਤੇ ਪੋਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਦਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਟਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਪੋਟਲੀ ਬਣੇਗੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਊਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਸਤੇ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਣ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟੀਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੋਗੀ ਜਾਂ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਅਮਲ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਆਖਰ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੰਗ ਕੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟਲੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਸੈਸਰੀ ਈਵਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰ ਪੋਟਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪੋਟਲੀ wealth? ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਸਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਪੋਟਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੋਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੋਟਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਟਲੀ ਹੈ।
ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪੋਟਲੀ ਨੂੰ ਸੁੱਟੀਏ ਕਿੱਥੇ? ਹਾਂ, ਇਹ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਾਟ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਆਫ ਕਰ ਲਓ। he crosses between religions. मतलब वो Yeah, मजहबी होना universal. बिल्कुल जरूरी ਇਹ नहीं। ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਬਸ ਆਨਗੋਇੰਗ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੀਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਔਰ ਫਿਲਾਸਫਰ ਔਰ ਥੀਕਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੰਧਾ ਦੁੱਧ ਫਾਲੋਇੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਮੀਨਿੰਗ ਫ੍ਰੈਂਕਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ। I feel disgusted when people following somebody just because that person is a peer or without really understanding ਕਿ thought process ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਤੌਰ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਸ ਆਪਣਾ ਦੋਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਚੱਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭੱਤ, ਬੰਨ ਉਠਾਈ ਪੋਟਲੀ, ਕਿੱਥੇ ਵੰਜਾਂ ਘੱਤ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਔਰ 2 ਧੀਆਂ ਸਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇੱਕ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਹੀ ਬੀਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਉਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਜ਼ਾਮਤ ਹੈ ਚਿਸ਼ਤੀਆ ਫਿਰਕੇ ਦੀ, ਉਹ ਖਾਜਾ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਖਾਜਾ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਯੂਨੀਕ ਸਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਇਹੋ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਾਂਗ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਯਾਨੀ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ, ਇਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਵਿਧਾ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਦਰਵੇਸ਼ ਤਾਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਿਰਦਾ। ਦਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੂਹਾ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਰੱਬ ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਚ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਪੋਟਲੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਹੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ ਕੋਤਵਾਲ, ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਚਿਸ਼ਤੀਆ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸੀ ਨਾ ਮੋਇਨੂਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬਖਤਿਆਰਉਦੀਨ ਕਾਕੀ ਸਨ। ਤੇ ਬਖਤਿਆਰਉਦੀਨ ਕਾਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਰਵੇਸ਼ੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਰਗਾਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਸਰ ਕੁਛ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ, ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ 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 ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਹਾਂਜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਹਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਤੇ ਹਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬਖਤਿਆਰਉਦੀਨ ਕਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਚਿਸ਼ਤੀਆ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਹੈਡ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿਸ਼ਤੀਆ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਹੈਡ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹ ਸੱਚੀ ਹੈ ਰਵਾਇਤ ਜਾਂ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਆ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਿਸ਼ਤੀਆ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੂਰੀ ਰੂਲਿੰਗ ਕਲਾਸ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਦੇਰ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਜਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਇੱਕ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਾਂਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਯੂ ਆਰ encircled by powerful people, elite. So then he decided to move to
ਪਾਕਪਤਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕਸਬਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਖਾਜਾ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਣਾ ਵਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਡੇਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲੀ ਡੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਖਾਜਾ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਰੀਦ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇਲੇ ਪੇਟ ਭਰਨ ਜੋਗੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਮਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਈਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵਾਹ, ਮਤਲਬ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਆਹੋ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਤਵਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਚੀਫ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ। ਕਾਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਨੂੰ ਕਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਹੈਂ, ਕਾਜ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਕਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਡਾਂਸ ਤੇ ਖੈਰ ਕੋਈ ਝੁੰਮਰ ਟਾਈਪ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਸੀ ਕਿ ਡੇਲੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੋਤਵਾਲ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਟੱਬਰ ਵੀ ਪਾਲਣਾ, ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਟੱਬਰ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਔਖੇ ਸਨ। ਔਖੇ ਪੈਂਦੇ, ਔਰ ਹਾਂਜੀ, ਔਖੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਲਿਟਰਲ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿ ਦਰ ਮੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਨ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਔਰ ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਮਲਟੀਪਲ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਾਲੇ, ਕੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ? ਇੱਕ ਬੂਆ ਮੱਲਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੂਏ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਨ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੇਲੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਨੀਏਜ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਇਲ ਸੀਗੀ। ਨਹੀਂ, ਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਫਰੋਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੀਨੀਏਜ ਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕੋਤਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਾਜ਼ੀ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਗ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਵਾਈ ਸਨ ਅਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ। ਆਹੋ ਉਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬੀਬਾ ਜੀ ਅਗਲਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਪੜੋ। ਹਾਂਜੀ, पढ़ दिया मैं जी। ਹਾਂਜੀ। किजू न बूझे किजू न सूझे दुनिया गुझी पाए, साईं मेरे चंगा कीता नहीं ता हों भी दजा आए। ਕੁਝ ਨਾ ਬੁੱਝੇ ਕੁਝ ਨਾ ਸੁਝੇ ਦੁਨੀਆ ਗੁੱਝੀ ਭਾ, ਸਾਈਂ ਮੇਰੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਮ ਵੀ ਧੱਜਾਂ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਪੜੋ ਜੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲਾ ਪੜਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੜਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਮੈਡੀਟੇਟ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਵਗਰਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਵਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਐਕਟਿਵ ਦੇ ਮੋਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਪੜਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕੁਝ ਨਾ ਬੁੱਝੇ ਕੁਝ ਨਾ ਸੁਝੇ ਦੁਨੀਆ ਗੁੱਜੀ ਭਾ, ਸਾਈਂ ਮੇਰੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਮ ਵੀ ਦਜਾਂ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ मैं पढ़नी है जी। कुछ ना बुझे कुछ ना सुझे दुनिया गुझी भा, साईं मेरे चंगा कीता नहीं ता हम भी वज्जा हा। मैं पढ़ देना डॉक्टर साहब जी। कुछ ना बुझे कुछ ना सुझे दुनिया गुज्जी भा, साईं मेरे चंगा कीता नहीं ता हम भी वज्जा हा। ਮੈਂ ਪੜਦਾ। ਕਿਜ ਨਾ ਬੁਝੇ ਕਿਜ ਨਾ ਸੁਝੇ ਦੁਨੀਆ ਗੁੱਝੀ ਭਾ, ਸਾਈਂ ਮੇਰੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਂ ਵੀ ਦੰਜਾਂ ਆ। जी, मैं कुछ कर ना लिया। बूझ oh sorry Oh, it's okay. Go ahead. I've lost it. Oh sorry. Okay. कुछ ना बुझे कुछ ना सुझे दुनिया गुझी भा, साईं मेरे चंगा कीता नहीं ता हुम भी दज्जा हा। जी। कुछ ना बुझे कुछ ना सुझे दुनिया घब्बी भा, साईं मेरे चंगा गुज्जी दुनिया गुज्जी भा, दुनिया गुज्जी भा, साईं मेरे चंगा कीता नहीं ता हम भी वज्जा हा। और कोई किसी ने पढ़ना है? पूरे हो गए डॉक्टर साहब। अच्छा। कुछ ना बुझे कुछ ना सुझे दुनिया गुज्जी भा। दुनिया ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਸ਼ੀਦਾ ਅੱਗ ਹੈ। ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਝੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਤਫਸੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਾ ਸੁਝੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁੱਝੀ ਭਾ ਹੈ। ਭਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗ ਤੇ ਗੁੱਝੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੋਸ਼ੀਦਾ। ਉਹ ਐਸੀ ਪੋਸ਼ੀਦਾ ਅੱਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ
ਬੁੱਝ ਸਕਨੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਕੁਝ ਨਾ ਸੁੱਝੇ ਸਾਈਂ ਮੇਰੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਂ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਮ ਵੀ ਵੱਜਾਂ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹ ਉਹ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ, ਹਮ ਵੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ, ਵੱਜਾਂ ਹਾਂ ਸੜ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਗੁੱਝੀ ਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਝੀ ਭਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਈਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਭਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁੱਝੀ ਭਾ ਵਿੱਚ ਸੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਮ ਵੀ ਵੱਜਾਂ ਹਾਲ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਗੁੱਝੀ ਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਝੀ ਭਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਤਸੱਵਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ੀਦਾ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਓਬਜੈਕਟਿਵਲੀ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਝੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਪੁਸ਼ੀਦਾ ਅੱਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਮੇਰੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਈਂ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੜ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਰੀਦ ਹੁਰੀ ਗੁੱਝੀ ਭਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਸ਼ੀਦਾ ਅੱਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਸ਼ੀਦਾ ਇਸ ਵਾਰ, ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ ਟੂ ਇੰਟਰਰਪਟ, ਇਹ ਸਾਈਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਪੀਰ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਖੁਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਸਕਣਾ, ਸਾਈਂ ਖੁਦਾ ਕੀ ਵੀ ਆਖੀ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲੀਵ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ। ਸਾਈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਈਗੋ ਹੈ, ਅਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਈਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਈਂ ਅਸੀਂ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਲਸਫੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਰਤ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਤੇ ਸਾਈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਸਾਈਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸੈਂਡ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ। ਸਾਈਂ ਮੇਰੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਮ ਵੀ ਧੱਜਾਂ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਝੀ ਅੱਗ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋ। ਸਰ ਉਹ ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਸਾਈਂ ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾ ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ, ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸ਼ੀਦਾ ਅੱਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਇੰਸ, ਉਹ ਸ਼ਊਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਸੋ ਯੂ ਨੀਡ a sign. It may be your consciousness, which is again you need an ideology or a guide to awaken your consciousness. ठीक है ना, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ then that's what helps you to navigate the destructive forces. ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, I don't know, I'm looking at it is ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ, how to navigate this destructive force. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਿਸਟਰਕਟ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਂ ਮੇਰੇ ਨੇ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਫੋਰਸਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। I find this very interesting actually ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਨੂੰ ਅਵੇਕਨ ਕਰਾਂ, be it your consciousness, be it your guide, be it your ideology, ਉਹਦੇ ਸਹਾਰੇ। ਆਓ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੀ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੁਫੀਆ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਇੱਕ ਸਰ ਅਕਬਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ। ਉਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਸ ਦੱਸਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। To dismiss it as well in one way. You can't ਮਤਲਬ dismiss it, ਇਹ ਹੈ you have ਕਿ to navigate Dismiss it. is probably not the right word. ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਰਡ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਤੁਸੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫੜੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਊਰ ਦੀ ਉਸ ਹਾਲਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ
ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਅੱਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਬਚਾਉਣਾ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੁਨੀਆ ਅਸੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਇਕਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿ ਸੂਫੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅੱਡ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਫੋਰਸਸ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਤ ਕਰਨੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਚਲ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਜੀ, ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਓਕੇ ਜੀ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ। ਬੜੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ 11 ਵਜੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਰੱਬ ਥੈਂਕ ਰਾਖਾ ਯੂ। ਜੀ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ।